आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 307 भगती मर्यादा। नाम लैण वाले व्यक्तियां लई जरूरी जानकारी। नंबर 1 पूर्ण गुरु तो दीख्या लैनी चाहिदी है। पूर्ण गुरु दी पहचान अज कलयुग विच भगत समाज दे सामने पूर्ण गुरु दी पहचान करना सब तो जटिल प्रश्न बनिया होया है। लेकिन इस दा बहुत ही लघु अते साधारण उत्तर यह है कि जो गुरु शास्त्रां दे अनुसार भगती करदा है अते अपने अनुयायियां अर्थात भगतां द्वारा कराउंदा है, ਉਹ पूर्ण संत है क्योंकि भगती मार्ग दा संविधान है। धार्मिक शास्त्र जिवें कबीर साहिब दी बाणी, नानक साहिब जी दी बाणी, संत गरीबदास जी महाराज जी दी बाणी, संत धर्मदास जी साहिब दी बाणी, वेद गीता पुराण कुरान पवित्र बाइबल आदि हन जो संत शास्त्रां दे अनुसार भगती साधना दसदा है अते भगत समाज नूं मार्ग दर्शन करदा है। तां ਉਹ पूर्ण संत है, नहीं तां ਉਹ भगत समाज दा घोर दुश्मन है जो शास्त्रां दे विरुद्ध साधना करवा रहा है। इस अनमोल मानव जन्म नाल खिलवाड़ कर रहा है। अजिहे गुरु जां संत नूं भगवान दे दरबार विच घोर नरक विच उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण दे तौर ते जिवें कोई अध्यात्मिक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम तो बाहर दी सिੱਖਿਆ दिंदा है तां ਉਹ ਉਹਨਾਂ विद्यार्थियों दा दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 दा श्लोक नंबर 15 ना माम दुष्कृतिन मूडा परपदयन्ते नराधमा मायया अपहरत गयाना आसुरम पावम आश्रिता। अनुवाद माया द्वारा जिन्हां दा ज्ञान हरिया जा चुका है, अजिहे असुर सुभाਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ करे होए मनुखां विचों नीच दुष्कर्म करन वाले मूर्ख मैनू नहीं भजदे। अर्थात ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ गुणा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव दी साधना ही करते रहंदे हन। यजुर्वेद अध्याय नंबर 49 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा पाशा पाशे अन्नय देवाहो संबादने दाहुर संभवात इति शुरशुम तीरनाम ये नस्त दिवच चशिरे। अनुवाद परमात्मा दे बारे विच समान रूप विच निराकार अर्थात कदे ना जन्मने वाला कहंदे हन। दूसरा आकार विच अर्थात जन्म लैके अवतार रूप विच आउण वाला कहंदे हन। जो टिकाओ अर्थात पूर्ण ज्ञानी चंगी प्रकार सुणाउंदे हन, उन्हां नूं इस प्रकार सही तौर ते उही समरूप अर्थात यथार्थ रूप विच भिन्न भिन्न रूप विच प्रतख ज्ञान करवाउंदे हन। अध्याय 4 दा श्लोक 34 तत् विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ते ते गयानम गयानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद उसनू समझ उस पूर्ण परमात्मा दे वास्तविक ज्ञान समाधान नू जानन वाले संतां नू भलीभांति दंडवत प्रणाम करन नाल अते उहनां दी सेवा करन नाल अते कपट छड्ड के सरलता पूर्वक प्रश्न करन नाल ओ परम तत्व नू भलीभांति जानन वाले ज्ञानी महात्मा तैनू उस तत्व ज्ञान दा उपदेश करनगे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 308। नंबर 2 नशीलियां वस्तुआं दा सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बीयर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास सूंघना, गुटका, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा अते होर नशीलियां चीज़ां दा सेवन तां दूर रहा। किसे नूं चीज़ां लिया के भी नहीं देणियां हन। बंदी चौड़ गरीबदास जी महाराज इन्हां सब नशीलियां वस्तुआं नूं बहुत बुरा दसदे होए अपनी बाणी विच कहंदे हन कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगै पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा होवे डोले मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवतै लाल मिलावे तूर इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। गरीब सो नारी जारी करे सूरा 500 बार एक चिलम हुक्का परे डूबे काली तार। गरीब सूर गऊ को खात हो भक्ति बेहुनेन राड भांग तंबाकू खा गए सो चाबत है हाड। गरीब भंग तंबाकू पीव ही सूरा 500 हेत गोस्त मिट्टी खाए कर जंगली बनो परेत। गरीब पान तंबाकू चाब ही नास नाक मैदेत सो तो ईराने गए ज्यो पड़ पूजे का रेत। गरीब भांग तंबाकू पीव ही गोस्त गला कबाब मोर मिर्ग कुन पखत है देगे कहाँ जवाब। नंबर 3 तीरथ स्थाना उत्ते जाना निषेध। किसी तरह दा कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, ना कोई गंगा नहाउणा आदि करना।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਅਮਰਨਾਥ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਮਥੁਰਾ, ਬਰਸਾਨਾ, ਅਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਧਾਮ, ਛੁੜਾਨੀ ਧਾਮ ਆਦਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਧਾਮ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀ, ਲੱਡੂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 309। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਠਿਆਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਭੱਠੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟ ਟਾਏ। ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਖੋਜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾਏ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਮਵੇਦ ਸੰਖਿਆਨ ਨੰਬਰ 1400 ਉਤਾਚਰਿਕ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 12 ਖੰਡ ਨੰਬਰ 3 ਸਲੋਕ ਨੰਬਰ 5 ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ੇ ਪਦਰਾ ਵਸਤਰਾ ਸਮੰਗਵਸਾਨੋ ਮਹਾਨ ਕਵਿਰਨਿਬਚਨਾਨੇ ਸ਼ੰਸਨ ਆ ਵਚਸਸਵ ਚਮਵੋ ਪੁਇਮਾਨੋ ਵਿਚਕਸ਼ਣੋ ਜਾਗਰਵਿਰ ਦੇਵੀਤੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਚਤੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਤਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਣ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਪੂਜਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤਮਗੁਣ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਫੌੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਚਮਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਸਾਧਾਰਣ ਪੇਸ਼ਪੁਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਸ਼ਪੁਸ਼ਾ। ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸਤਲੋਕ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰਾ ਤੇਜਪੁੰਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਤਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਇ 16 ਦਾ ਸਲੋਕ 23 ਯਹ ਸ਼ਾਸਤਰਵਿਦਮ ਉਤਸਰਜਾਇ ਵਰਤਤੇ ਕਾਮਕਾਰਤ ਨਾ ਸਹ ਸਿੱਧੀਮ ਅਵਾਪਨੋਤੇ ਨਾ ਸੁਖਮ ਨਾ ਪਰਾਮ ਗਤਿਮ। ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖੀ ਆਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਧਿਆਇ 6 ਦਾ ਸਲੋਕ 16
ਨਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਤः ਤੂ ਯੋਗः ਅਸਤੇ ਨਾ ਚਾ ਏਕਾਂਤਮ ਅਨਸ਼ਨਤः ਨਾ ਚਾ ਅਤੇ ਸਵਪੰਸ਼ੀਲਸਯ ਜਾਗਰਤः ਨਾ ਏਵ ਚਾ ਅਰਜੁਨ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 310। अनुवाद। हे अर्जुन, ਇਹ ਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਦਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पूजै देई ताम को शीश हलावै जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठे कर करे पीवै निर्मल नीर, मुकत हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीरथ कर कर जग मूवा ऊडै पानी नहाए, राम ही नाम ना जापा काल कसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजे जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मते रहो परोसे। कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम सरीखै जन मिलै जिन सारे सब काम। नंबर 4 पितर पूजा निषेध। किसी तरह दी पितर पूजा शराध कढ़ना आदि नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन्हां पितरां दी ते पूता दी पूजा करन तो साफ मना कीता है। गीता जी दे अध्याय 9 श्लोक नंबर 5 विच कहा है कि यान्ति देववर्ता देवान पितरीरीन, यान्ति पितरीवर्ता पूताने, यान्ति पूतज्या, यान्ति मध्याजिन अपे माम। अनुवाद। देवतावां नूं पूजण वाले देवतावां नूं प्राप्त हुंदे हन, पितरां नूं पूजण वाले पितरां नूं प्राप्त हुंदे हन, पूतां नूं पूजण वाले पूता नूं प्राप्त हुंदे हन ਅਤੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਭੂਤ ਰਮੇ ਸੋ ਭੂਤ ਹੈ, ਦੇਵ ਰਮੇ ਸੋ ਦੇਵ, ਰਾਮ ਰਮੇ ਸੋ ਰਾਮ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸਕਲ ਸੁਰ ਭੇਵ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਸਤ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਹੈ। यतः प्रवृत्ति पूतानाम येन सर्वमिदं ततम सवकर्मणा तंपयचरय सिद्धीम विंदति मानव। अनुवाद। जिस परमेश्वर तो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 62 ਤਮੇਵ ਸ਼ਰਣਮ ਗਛ ਸਰਵਪਾਵੇਨ ਭਾਰਤ तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापस्यासे शाश्वतम। अनुवाद। हे ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੋ 15 ਅਰਜੁਨ, ਤੂੰ ਸਰਵਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰਵਥਾ ਉਪਰਿਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਵਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣਾ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 311। अध्याय 8 श्लोक 22। पुरुषः सपर पारथ भक्तया लभ्य सत्बनन्नयया यस्यानतः स्थानी पूतानी येन सर्वमिदं ततम। अनुवाद। हे पार्थनंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिस दे अंतर्गत ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੰਨਯ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਨੰਨਯ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਾਤਪਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 4। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 1। ओरदव मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसे यसय परणाने यह तम वेद सह वेदवित। अनुवाद। ऊपर नू जड़ वाला, नीचे नू शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पिपल दा रुख है, जिस दे छोटे छोटे हिस्से जां टहणियान पत्ते कहे हन। उस संसार रूप रुख नू जो इस प्रकार जानदा है, ओ पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 2। ਅਦੇ ਚਾ ਉਰਦਵਰਮ ਪਰਸ਼ਰਤਾ ਤਸਯ ਸ਼ਾਖਾ ਗੁਣਾ ਪਰਵਰਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਪਰਵਾਲਾ ਅਦੇ ਚਾ ਮੂਲਾਨੇ ਅਨੁਸੰਤਾਨੇ ਕ੍ਰਮਾਨੁਬੰਧੀਨੇ ਮਨੁष्य ਲੋਕੇ। अनुवाद।
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਜਗੁਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤਗੁਣ, ਸ਼ਿਵ ਤਮਗੁਣ ਰੂਪੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੋਪਲ ਡਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਜੜ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ, ਨਰਕ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 3 ਨਾ ਰੂਪਮ ਅਸਯ ਏ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤੇ ਨਾ ਅੰਤః ਨਾ ਚਾ ਆਦਿ ਨਾ ਚਾ ਸੰਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਸ਼ਵੱਥਮ ਏਨਮ ਸੁਵਿਰੂੜ ਮੂਲਮ ਅਸੰਗਸ਼ਸਤ੍ਰੇਣ ਦਰਡੇਨ ਛਿਤਵਾ। ਅਨੁਵਾਦ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਸਾ ਸਵਰੂਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਿਰਲੇਪ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਮਲ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛਣਿਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 4 ਤਤః ਪਦਮ ਤਤਪਰਿਮਾਗਰਿਤਵਯਮ ਯਸਿਮਨ ਗਤਾ ਨਾ ਨਿਵਤਰ ਨਤੀ ਪੁਯ ਤਮੇਵ ਚਾਦਮ ਪੁਰਸ਼ਮ ਪਰਪਦੇ ਯਤః ਪਰਤ੍ਰੀਤੀ ਪਰਸ਼ਰਤਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਨੁਵਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 312, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਛੱਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਵਰਤਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਰਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਇੰਦਰ ਚੜਾ ਬਿਰਜ ਡੋਬਣ ਪੀਗਾ ਪੀਤ ਨਾ ਲੇਵ, ਇੰਦਰ ਕਢਾਈ ਹੋਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਖਾ ਗਏ ਦੇਵ। कबीर इस संसार को समझाऊ कै वार, ऊच जो पकड़े पेड़ की उतरे चाहे पार। नंबर 5 गुरु आग्या दा पालन। गुरुदेव जी दी आग्या दे बिना घर विच किसी भी प्रकार दा धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाउणा है। जिवें बंदी चौड़ अपनी बाणी विच कहंदे हन कि गुरु बिन यग हवन जो कर ही मिथ्या जाए कभू ना फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। नंबर 6 माता मसाणी पूजा निषेध। अपने खेत विच बनी मड़ी जां किसे खेड़े आदि दी जां किसे होर देवता दी समाधि नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसे दी भी होवे बिल्कुल नहीं पूजनी। होर कोई उपासना नहीं करनी है। इत्थों तक कि तीनों गुणा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव दी पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी दे दसे अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 दा श्लोक नंबर 15 ना माम दुष्कृतिन मूडा परपदयन्ते नराधमा मायया अपहरत गयाना आसुरम पावम आश्रिता। अनुवाद, माया द्वारा जिन्हां दा ज्ञान हरिया जा चुका है, अजिहे अशुर सुभाਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अर्थात वो तीनों गुणा यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव दी साधना ही करते रहंदे हन। कबीर माई मसानी सेठ शीतला पैरव पूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर 100 वर्ष सतगुरु की सेवा एक दिन आणो पासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। गुरु को तजय पजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। नंबर 7 संकट मोचन कबीर साहिब हन। ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਯਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਮਸਾਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨ। ਸਾਮਵੇਦ ਨੰਬਰ 822 ਉਤਾਚਰਿਕ ਅਧਿਆਇ 3 ਖੰਡ ਨੰਬਰ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 8। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ੇ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 313। मनीषिप पवते पूर्वय कविर नरीपीतः परे कोशाम अशिच्यदत त्रित्सय नाम जनयंदु छर्निनद्रसय वायमु सखायाय वर्दयन। अनुवाद,
ਸਨਾਤਨ ਅਰਥਾਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 3 ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਨ ਸਵਾਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਭਗਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। कबीर देवी देव ठाडे पए हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर है सतगुरु के दरबार। नंबर 8 अणलोड़ीदा दान निषेध, किते भी अते किसे नू दान रूप विच कुछ नहीं देना है, ना पैसे ना बिना सिलिया कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। जेकर कोई दान रूप विच कुछ समान मंगन आए ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਵਾ ਦੇਵੋ, ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪਿਲਾ ਦੇਵੋ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਊਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦੇਣ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, गुरु बिन दोनों निशफल है पूछो वेद पुराण। नंबर 9 झूठा खाना निषेध, अजिहे व्यक्ति दा झूठा नहीं खाना जो शराब मांस तंबाकू अंडा बीयर अफीम गांजा आदि दा सेवन करदा होवे। नंबर 10 सतलोक गमन यानी देहांत दे बाद क्रियाकर्म निषेध, जेकर परिवार विच किसे दी मौत हो जाती है, चिता विच अग्नि कोई भी दे सकदा है। घर दा जां होर अते अग्नि प्रज्वलित करदे समय मंगलाचरण बोल दिओ तां उस दे फुੱਲ आदि कुਝ नहीं उठाउणे हन। जेकर उस स्थान नूं साफ करना जरूरी है तां उहनां अस्थियां नूं चुके के खुद ही किसी स्थान उत्ते चलदे पानी विच वहा दिओ। उस समय मंगलाचरण उचारण कर दिओ। ना पिंड आदि परवाउणे हन, ना तेरवी छमाही बरसोदी पिंड भी नहीं परवाउणे हन अते श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਵਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਕਰੋ। ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 314। ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਕੀ ਦੀ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 4 ਵਾਰ ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 1 ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਸੰਕਲਪ ਸਤਲੋਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜੈਸਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ 1 2 3 ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਥੀ ਹਮਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਮ ਵੀ ਚਾਲਣ ਹਾਰ, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लाग रही है वार। कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ झूठा सभी पटीट, पंछी उड़ता आकाश को चलता कर गया बीट। करम कांड दे वशे वदिच सत कथा मेरे यानी संत रामपाल दास दे पूजे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज नू 16 साल दी उम्र वदिच कसे महात्मा दे सत्संग सुनन नाल वैराग हो गया सी। एक दिन ओ खेता विच गए होए सन, कोल ही वण सी। ਉਹ ਵਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 13ਵੀਂ ਅਤੇ ਛਮਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਜੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਹੁਤ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਵਣ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਥਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਯਾਨੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 315। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕੱਢਣਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਨੰਬਰ 11 ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਜਾ ਨਿਸ਼ੇਧ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਛਟੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਤਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ, ਆਰਤੀ, ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬੇਟਾ ਜਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬਜਾਏ ਥਾਲ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਜਿਉ ਚੀਟੀ ਕਾ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਪਤਝੜ ਆਵਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣ ਰੋਵੇ ਮਨ ਮਾਨਹੀ, ऊंची टिणी पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात चढ़नता यूं कहे सुन पई तरवर राय, अब के विछड़े नहीं मिले ना जाने कहा गिरेगे जाए। कबीर तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। नंबर 12 देई धाम उत्ते बाल उतरवाउण जाना निषेध। बच्चे दे किस देई धाम उत्ते वाल उतरवाउण नहीं जाना है। जदों देखो वाल वड्डे हो गए कटवा के सुट दिओ। एक मंदिर विच देखिया कि शरधालू भगत अपने लड़के जां लड़कियां दे वाल उतारन आए। उत्थे उपस्थित नाई ने बाहर दे रेट तो 3 गुणा पैसे लै दे ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਪਰ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਰ ਏਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਉਤਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 13 ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸੁਖ। ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਮਰਨ ਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਮਰਨ ਕੀਏ ਸਾਈ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ। ਨੰਬਰ 14 ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਨਿਸ਼ੇਧ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, सूरापान मद मांसाहारी,
गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब हे जगदीशम, पर नारी ना परसियो, मानो बचन हमार, पवन चतुर्दश तास सिर, त्रिलोकी का पार, पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सलतन, धर्म राय के खंभ से, अरदमुखी लटकन। नंबर 15, निंदा सुनना ते करना निषेध। अपने गुरु दी निंदा भुल के भी नहीं करनी अते ना ही सुननी है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 316। सुनन दा भाव यह है कि जेकर कोई तुहाडे गुरु जी दे बारे मिथ्या गल्लां करे तां उस नाल लड़ना नहीं है, बल्कि ये समझाउणा चाहिदा है कि यह बिना सोचे बोल रहा है, अर्थात झूठ बोल रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना, अपने मुख निंदा जो कर ही, शुकर सुवान गर्भ मैं पर ही। निंदा ता किसे दी भी नहीं करनी है अते ना ही सुननी है, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना होवे। कबीर साहिब कहंदे हन कि तिनका कभू ना निंदिए जो पाव तले हो, कभू उठाखिन पड़े पीर कनेरी हो। नंबर 16, गुरु दर्श दी महिमा। सत्संग विच समय मिलदे ही आउण दी कोशिश करो ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਖਰੇ ਯਾਨੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर अंदर आउण दी आवाज आवे तां चुप करके अंदर आ जांदा है। ठीक इस ही प्रकार जेकर आप सत्संग विच आउंदे हो तां आप नूं सत्संग विच जिथे बैठण नूं मिल जाए बैठ जाओ, जो खाण नूं मिल जाए उस परमात्मा कबीर साहिब दी रजा नाल प्रसाद समझ के खा के प्रसन्नचित रहो। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए दिन मैं कई वार, आसोज के मेह ज्यो कना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे मैं वोहे कड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर वसै सुहाग, दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17, गुरु महिमा। जेकर किते पाठ जां सत्संग चल रहा होवे जां वैसे गुरु जी दे दर्शन आरथ जांदे हो ਤਾਂ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਲੰਬਾ ਲੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पूजा ता वक़्त गुरु अते नाम मंत्र दी करनी है, जो पार लगाएगा। कबीर गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दिए मिलाए। कबीर गुरु वड्डे गोबिंद से मन मैं देख विचार, हर सुमरे सो रह गए गुरु पजे होए पार। कबीर हर के रूठत्या गुरु की शरण मैं जाए, कबीर गुरु जे रूठ जा हर नहीं होत सहाय। कबीर सात समुंदर की मसी करूं लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। नंबर 18, मांस खाना निषेध। अंडा ते मांस खाना ते जीव हिंसा नहीं करनी है, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 317। कबीर जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते पिस्त गया नाहे कोय। कबीर तिलबर मछली खाए के कोटे गऊ दे दान, काशी करौतले मरै तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है ताकि कादी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर गला कटे कलमा परे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी कहो क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने है सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही परी टूक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे कर दसो हिंदू मारे तरवार,
कहे कबीर दोनों मिली जे है यम के द्वार। कबीर मांसाहारी मानव परतखश राखशश जान, ताकि संगति मते करे होए भगति मैं हाने। कबीर मांस खाए ते डेढ़ सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरै राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात है सुरापान से हेत, ते नर नर के जान ही गे माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, कंटक जूनी जेहान में सिंह पेड़िया और सांप। छोटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। मिर्ग मोर मारे महामंता, अचराचर है जीव अनंता। जेहवा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारी। जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारे। अनजाने विच होई हिंसा दा पाप नहीं लगदा। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहंदे हन, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए। कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। नंबर 19 गुरु त्रोही नाल संपर्क निषेध। जेकर कोई भगत गुरु जी नाल धरो यानी गुर जी तो बेमुख हो जाता है, करदा ओ महान पाप दा भागी हो जाता है। जेकर किसे नू मार्ग अच्छा ना लगे तां अपना गुरु बदल सकता है। जेकर गुरु दे नाल वैर निंदा करदा है तां ओ गुरु त्रोही कहाउंदा है। अजिहे व्यक्ति नाल भगती चर्चा करन विच उपदेशी नू दोष लगदा है, उस दी भगती समाप्त हो जाती है। गरीब गुरु त्रोही की पैड़ पर जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बैज साची तजय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सवपन मैं भी ना दे। अर्थात गुरु त्रोही दे कोल जान वाला भगती रहित होके नरक लख 84 जूनियां विच चला जाता है। नंबर 20 जुआ निषेध। जुआ ते ताश कदे नहीं खेलना चाहिदा। कबीर मांस पखे और मद पिए तन वैसा सो खाए। जुआ खेली चोरी करे अंत समूला जाए। नंबर 21 नच्चण गाउण निषेध। किसी भी प्रकार दे खुशी दे मौके नचना अते अश्लील गाने गाउणे भगती भाव दे विरुद्ध है। जिवें एक समय एक विधवा भैण किसी खुशी दे मौके उत्ते अपने रिश्तेदार दे घर गई होई सी। सारे खुशी नाल नच गा रहे सी ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 318। आप भी साडे वांग नचो गाओ ते खुशी मनाओ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਕਿਸ ਵਿਧ ਢਲ ਜਾਵੇ ਪਾਸਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੂੜਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾਵੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਦਿਲਗੀਰੀ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਵੇ। ਅਖਦੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਹਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰੀ ਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਝੂਠੇ ਸੁਖ ਕੋ ਸੁਖ ਕਹੇ, ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਮਨ ਮੋਦ। शक्ल चबीना काल का कुछ मुख मैं कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल। आवन जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष इस्त्री अते पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति दे अधिकारी हन। इस्त्रियां नूं मासिक धर्म यानी मैनसिस दे दिनां विच अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाउणा आदि बंद नहीं करना चाहिदा है। ज्योति लगाउणा आदि बंद नहीं करना चाहिदा है। ना ही किसी दे देहांत जां जन्म ते भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना चाहिदा है। नोट, जो भगतजन इन्हां 21 आदेशां दा पालन नहीं करेगा उस दा नाम समाप्त हो जावेगा। जेकर अनजाने विच गलती हो भी जाती है तां माफ हो जाती है, अते जेकर जान बुझ के कोई गलती कीती है तां ओह भगत नाम रहित हो जाता है। इस दा समाधान यह है कि अपने गुरुदेव तो खिमा याचना करके द्वारा नाम उपदेश लेना होवेगा। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत।